ஹலோ guys, வெல்கம் டு நம்ம பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் மூவி தான். எஸ். ஸோ இது வந்திருக்கு, கமெண்ட்டில் வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு 10% சொல்லலாமா? இதுவும் நாங்களாக சூஸ் பண்ணது தான். ரீசெண்டாக வர்றது இல்லை. ஆமாம், ரீசெண்டாக கமெண்ட்டில் வரல. அது நீங்கள் கேட்கலாம். ம். நாங்கள் அவ்வளோ கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லை, ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம போல் விட்டு நம்ம சாய்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கமெண்ட்ஸ் வந்து ஓகே உங்கள் சாய்ஸ் நல்லா இருக்குது இப்படியே பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பண்ணுறது சூஸ் பண்ண மூவிஸ் பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுவும் நாங்கள் சூஸ் பண்ண மூவி தான். ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் போன வாரம் பார்த்த ஆனாபென்னோட இன்னொரு படம் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த படம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அது என்ன ஆனாபென்னுக்கு என்ன படம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 2 சேனல் சர்ச் பண்ணுங்கள். போன வாரம் என்ன படம் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க. எஸ். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹெலன். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுக்குட்டி ஜேவியர். ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃப்ரெட் கொரியன் ஜோசப், நோபல் பாபு தாமஸ். ஸோ அண்ட் இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனா பென் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, அண்ட் லால் இருக்கார், அண்ட் நோபல் பாபு தாமஸ் ரைட்டர். ஆமாம், ரைட்டர் இருக்காரு, மேபி இருக்கலாம். லாலா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இந்த படத்தோட ஹான்ரே சர்வைவல் த்ரில்லர். ஓகே, அப்போது வந்து நம்மளோட ஃபேவரட் ஜானராக தான் இருக்கும். இதுலேயே பார்த்துட்டோமே சில வரைக்கும். வேணாம், நான் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த படம் வந்து 2 நேஷ்னல் அவார்டும் வாங்கியிருக்கு. பெஸ்ட் டெபியூட் ஃபிலிம் ஃபார் ஆஃப் அ டைரக்டர் அண்ட் பெஸ்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஓகே ஓகே. அண்ட் பாரு தமிழ் ரீமேட் ஆயிருக்கு. ஸோ வந்து அதுவே எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரியுது. அன்பிற் கினியால். ஸோ ஆனாபென்னோட இதுதான் வந்து ஹெலன் படத்தோட காஸ்டிங் ஒன்றை எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் போகலாம். എൻ്റെ പേരിൽ ഹെലൻ. Hi, my name is Helen Paul. I am 25 years old. I live with my father. I am nursing. I am BSc nursing. I am a BSc nursing graduate. Poi. பர்த் நீ ஹயர் பண்ணியிருப்பியாடா? ஃப்ரெஷர்னா ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து. ஓ Tea is in the tea. ഇന്നലല്ലോ ഓണല്ലേ, ചായ എടുത്താണെങ്കിൽ അകത്ത് വയ്ക്കും. ടീ ഈസ് ഓൺ ദി ടീ. ഓക്കെ സർ, ടീ ഈസ് ഓൺ ദി ടീ. ഓ, നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്താറിന് ഇത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ. KR നാരായണൻ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായെന്നല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, കിണിക്കാണ്ട് നീരായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങി, എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടോ. അപ്പൊ പപ്പ, ടീ ഈസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ. ഓക്കെ പപ്പ സിഗരറ്റ് വലിക്കാണോ? സിഗരറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ? എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാണല്ലോ. ഇതേ കിടന്ന് ഉരുളല്ലേ, വലിച്ച എന്നാ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പപ്പ, സ്മോക്കിംഗ് ഇൻക്രീസസ് പ്ലഷർ അല്ല പ്രഷർ. ബാക്കി പറ. എന്ന് വെച്ചാ എന്നാ പറ. അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, ഈ ഫോണും കൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോന്ന് സ്ഥിരമാക്കിയല്ലേ. സുമേച്ചി, ചിട്ടി ഇട്ടിരുന്നോ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. രാഘവേട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അമ്പോ, നല്ല അടിയാണല്ലോ. ഇല്ല മോളെ, കഴിഞ്ഞു പോ. നീ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല മോളെ, അമ്മേന്റെ മരുന്ന് പോലെ തീർന്നു നോക്കി പറയണേ. 9 മണിയാകുമ്പോ നെഞ്ചിലൊരു ഇടിപ്പ. 5 എണ്ണത്തിന് പെറ്റിട്ടാളാ. നല്ല സൂചി കണ്ട് ഇപ്പോഴും പേടിയാ. ഇപ്പത്തെ പതുക്കെ പയ്യോ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ.
ഇപ്പോൾ 2011 എടി നീ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു 90 ഏയ് ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്. എന്തൊരു ഓട്ടോ ആടിയത് ബാങ്കുകാരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ആക്കിയോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. എന്നാ ഈ പണി നിനക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാനും ചെയ്തൂടെ? ഈ കണ്ട സമരം മൊത്തം ചേട്ടൻ നഴ്സുമാർക്ക് ഇപ്പോഴും നക്കാപ്പിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരാൻ പോകുന്നില്ല. ആ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നതിന് വേറെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എന്താടി? കാനഡയിലെ ദേവമാളെ പോലെ 70s കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചുള്ളം സൈബർ സെറ്റാക്കി തരാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ഓ അത്ര നേരം അവിടെ ആടുത്തൂങ്ങിയിരിക്കും. ഞാനവിടെ അപ്പുറത്ത് ഇതാണ്ടായി. എല്ലാം പടപടിയാണ്. എടേ, എന്താ നോക്കുമ്പോ മുഷ്ക് പിടിച്ച കളവന്മാരൊന്നും നോക്കരുത്. ഒരു 50, 60. അയ്യടാ ചിരി കണ്ടില്ലേ? അടുത്ത ക്രിസ്മസ് വരെ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ശരി ബൈ. രാഘവേട്ടാ പപ്പയുടെ ഈ മാസത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞേ. ഞാനല്ല നിന്റെ അപ്പനാ. ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് എടുക്കാൻ പോവാ. ആദ്യം ഞാൻ കഴുത്തുള്ള കുമ്മായം തുടച്ചോളാം. ഒന്ന് വരണ്ടോ? രാഘവേന്റെ വീട്ടില് ഞാനങ്ങ് പോയില്ല. കള്ളം പറഞ്ഞോട്ട് കുത്തു വെച്ചു കേട്ടോ. എടി അയൽവെക്കാരാകുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിന്ന് വന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അതിനിപ്പെന്താ? ഇതും കൂടി കൂട്ടി 6ാമത്തെ ആളാ പപ്പയുടെ വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. മിസ്റ്റർ പോൾ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഈ നാട് മൊത്തം നടന്ന് 437 പോളിസി പിടിച്ചാൽ മാസം എത്ര രൂപ കിട്ടും? ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ? IELTS ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വന്ന എന്തിനാ? എടി നിനക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടരൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയ പോരെ? നമ്മുടെ കൂട്ടിരുന്ന വെച്ചോ എടാ നമ്മൾ ഒന്നാന്തര സത്യക്രിസ്ത്യാനികളാ. അപ്പൊ ഏത് യുവത്തിലപ്പാ ജീവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് മോളെ, കാണാലോ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നാ? പ്രവാസി തനി വരും. എന്ത്? പൊതുവെ തണ്ണി പറഞ്ഞ ഓ ലാൽ ലാൽ பெரிய மனுஷன்டா. நம்ம இந்த படத்துல இருந்து என்னது സണ്ട കോഴിയാ. എടാ നിന്റെ ആ ഷാഹിന ആളെങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പൊളിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? അയ്യോ ഷാഹിന നമ്മുടെ കൂട്ടരല്ലല്ലോ പപ്പ. പപ്പ വിചാരിച്ച നല്ല സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പോളിസി എടുക്കാലോ. നീ ഡേറ്റ് എടുത്തോ? എന്റെ പയ്യേ ഉള്ളു 2 വട്ടം. ഇനി കൊളായി ശരിയാവില്ല. ബാക്കി എന്ത് സഹിക്കാം? സ്പീക്കിങ്ങിന് ആ കോന്തമാരെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും തിരിയില്ല അവർ പറയുന്നത്. അതിന് നീ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഉണ്ടാ മതി. അതിൽ സീനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ കാണാൻ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി. അത് ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ. ശരി ബസ്സിൽ മാഡം മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോ. ഹലോ അതിൻ്റെ കൊണ്ടാകട്ടോ. பார்ட் டைம் ஜாப் ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നിനക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാലെന്താ? ഈ ഒരു എടാ 4 സ്റ്റോളോടുള്ള കണ്ണു stock സ്കോഡ് ഉള്ളതാ. ഇനി അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയും? അല്ല സാറേ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ റെഡിയാക്കാം. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റെഡിയാക്കാം. അല്ല നീ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ? നാളെ മുതൽ. നാളെ എന്നുള്ള വാക്ക് മിണ്ടി പോയി മനസ്സിലായി? നാളെ തൂക്കടാ. അല്ല നീ എന്താ ബില്ല് അടിച്ചു കളിക്കാണ്? என்னடா இது மீட்டே நீட்டா? നിനക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരം എന്നെ പറ്റിക്കാം. அப்பா എടാ ഈ ജയശങ്കർ അറിയാതെ ഇവിടെ ഒരു ഈച്ച പോലാണ്. இதுல தெரிஞ்சிடாதா? ഹായ് യുവർ ഓർഡർ സർ. கனடா போய் நர்சிங்க்கு தானே. എന്താ പഠിക്കാത്ത? ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. പഠിക്കാൻ Excuse me, യെസ് സർ. is your chicken in-house or is it from outside? കണ്ടോട്ടാ സർ, our poultry farm is at Thodupuzha. Then coming in small autos and lorries. Our chicken is soft, gentle and crispy too. That's not what I asked. ഇതല്ലടാ നിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്ന്. സർ, ഈസ് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. Is your chicken in-house or is it from outside? സർ ഇസ് ദർ എ പ്രോബ്ലം? I just wanted to ask if the chicken is in-house or if it's from outside. Sir, all the chicken are from our own poultry farm. We don't use anything from outside. Okay, that's all. நல்லா இருக்கே இங்கிலீஷ். Sir, your bill? Thank you. Your English is so good. Thank you, sir. கொடுத்த காசு இப்போதான் பசியிருக்கு. பண்ணுங்க வேற ஜாலி இல்லை உங்களுக்குலாம் அப்படியே chicken. Hello, good evening, Chicken Hub. Can I take your order, please? Sorry, sir, out of stock. என்னடா
അസറാണോ? ഇത്തവണ എന്താടി പ്രശ്നം? ചേച്ചി, മനുഷ്യന്മാരെ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടേ? ഇന്നലെ കൂടെ ജോലിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി മന്ത് കളിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്നോട് പോയിന്ന് കള്ളവും പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്ന് പെണ്ണെ, തല്ലുകൂടി കൈയും കാലും പൊട്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ നീ അവനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമായെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത. ചേച്ചി, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കിട്ടുമ്പം അയ്യോയ്ക്ക് പകരം അമ്മയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓ, നിനക്ക് പട്ടടി പെണ്ണെ. ഇപ്പം ചെറിയ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ, അത് സോൾവ് ആക്കും. ഹായ് മാം, ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് ഓർഡർ? ഒരു സിംഗർ ബർഗർ. സാർ ഇതിലെന്താ നെയ്യില്ലേ? സോറി സാർ, ബട്ടർ കുറവാ. എന്നിട്ട് ബില്ലിന് കുറവൊന്നുമില്ല. எல்லாருமே ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണി നിർത്തിയ പിന്നെ 3D ആയതുകൊണ്ടാ. പണ്ട് കുട്ടിച്ചാത്തം കാണണോ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ച അത് അത് കുറച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് 3D ഫിലിം കാണാൻ മേല. ആ ബെസ്റ്റ്. ആ സമയത്തല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ അസുഖമായിട്ട് ആശുപത്രി. ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് കണ്ണട തുടങ്ങുമ്പോൾ വെച്ചാൽ മതി അപ്പാ. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ഇത് അവർക്ക് അപ്പം തന്നാ പോരെ. എടി മനസ്സിലാകാത്ത ഡയലോഗ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. അതിന് താഴെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, കേറിക്ക്. കൂളിംഗ് കുറവാ. ഹലോ, ആരാ കൂടെ? എന്താ? അല്ല, അപ്പനാണോ ചോദിച്ചത്? മോളെ കണ്ടില്ല. சொல்லுப்பா, என்ன வேணும்? എന്തൊക്കെ അറിയണോ അവന്? അപ്പനല്ലടാ, മൂത്ത മോന. ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ഷമിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നാ ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറ. ക്ഷമിച്ചു. ശരിക്കും? ശരിക്കും. ഞാൻ പോട്ടെ. അല്ലാതെ ഒരു ഐ ലവ് യു പറ. എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞാ സാറേ. രണ്ട് ബൊമ്മകൾ തമ്മിൽ. ഇതാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിന് ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ തെളിഞ്ഞ மாப்பிள்ள நீங்களா? இதுக்குள்ளே 2 பாட்டா? இந்த வினித்ரா ஆமா, வினித் வாய்ஸ். ഓണം വെച്ചിട്ടിരുന്നോ? എടി, ഇന്ന് രാത്രി 2 മണി കഴിഞ്ഞ ആകാശത്തോടെ കോസ്മിക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും കളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. பார்த்துட்டு வந்துருவாரு. அந்த ஃபேக் நியூஸ்லாம் நம்ம வருவோம். தெரிஞ்சு இதுக்குன்னே எழுதியிருப்பான் போல. ஏய், இவரா? யாரா? அமல் டேவிஸ்ரா. அது சூப்பரா. இனி ஸ்ரீவாசன் படத்தெல்லாம் வந்து கேமியோ பண்ணிட்டு போவார் போல. ഡോഡോ കടവളക്കെ. പോടാ പോടാ പോടാ, തരത്തി കളിയടാ. തന്റെ മോള് വരുന്നുണ്ട്. ലിഫ്റ്റ് മോളാ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എടി, ആളുകൾ നല്ല ഹാപ്പി ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. എന്തോ ഡൈപ്പുണ്ട്. ശരി, പോട്ടെ. ശരി അങ്കിളെ, എന്നാ ഞാൻ പോയേക്കുവാ. വാ. എന്തത്? കൈ വെക്ക്. കൈ വെക്കാനാ പറഞ്ഞ. കയ്യിലുള്ള സിഗരറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ. എത്ര ഉള്ളോ? കൈ കൊടുക്കൊണ്ടു. കൈ ഇവിടെ വെക്ക്. എത്ര ഉള്ളോ? എന്താ? വേറെ ഉണ്ട്. എടുക്ക്. ஒரு கடையை வச்சுருக்கிற யூடியூப்ல விக்ரம் படத்துல கன்ஸ்லாம். എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലും കുറേ മരുന്നിൻ്റെ മണമൊക്കെയാണ്. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പപ്പയുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഞാനും എത്തും. പപ്പ ഈ വലിച്ചു കയറ്റി എന്തെങ്കിലും വരുത്തി വെച്ചിട്ട് പപ്പ അന്ന് ഓടിയ പോലെ ഞാൻ ഓടണമെന്ന് പറയണേ. വാതർക്കും. പപ്പ, ഞാൻ ഈ കാനഡയ്ക്ക് പോണതും ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും പപ്പനെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല. ഈ കടമൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പ?
സിഗരറ്റ് വലി നിർത്തണമെന്നും പ്രശ്നമല്ലടാ. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു സിഗരറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ? നന്നാവില്ലല്ലേ? വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ശരി. എടാ വേഗം വാടാ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റുന്നല്ലേ, എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ഈ പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിച്ചു. എടാ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ ഹലോ. അപ്പൊ പോവാണോ? അത് നീ കൂളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി. ഹലോ കൂളായ ഞാൻ ഐസ് ഔട്ടാ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ആ കേക്കാം. നേരത്തെ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടാ? ആ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഞാനും നാളെ തൊട്ട് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. കിട്ടിയോ? പക്ഷെ ചെന്നൈയിലാ പോസ്റ്റിംഗ്. നാളെ തന്നെ പോവാൻ. ആണോ? I need to ഒരു വിഷമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. എന്തിന്? അല്ല കാണണം. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വാ. ഓ വരാം. എടാ പെർഫ്യൂം വല്ലതും ഉണ്ടോ കയ്യില്? നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനോ? എല്ലാം അറിയാലോ. എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ പോകാറ്. ഒരു സൺഡേക്ക് ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ചിക്കൻ ഹബിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഹബിനോടുള്ള എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. പോ. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പം നാളെ കാണാം. പോ. എന്തായി? 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ പ്രസംഗം കേൾക്കണം. അല്ല അവനെങ്ങനെയാ നാളെ പോകുന്നത്? ബസ്സിനാന്നാ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതന്നെ അവനെ കൊണ്ട് കയറ്റി വിട്ടാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴേ അവൻ ആ വഴി കളിക്കാൻ പോയെന്നിരിക്കും. ഇല്ല ചേച്ചി, ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വെളിവൊക്കെ വെച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത്. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. അതെ നാളെ പോവാ ഞാൻ. അറിയാം. പിന്നെ ഈ ചെന്നൈയിലെ ജോലിക്ക് നല്ല ശമ്പളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് വേണേ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. പിന്നെ കാനഡയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്നല്ലേ? ഞാൻ പോകും. അതെ അപ്പൊ തീരുമാനം അതാണോ? എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ വേറെ പെണ്ണെ നോക്കിക്കോളാം. നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. താൻ കിട്ടുമോ? ഞാൻ കെട്ടും. ആ കെട്ടുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും? ആ എന്തേ? എന്നാലും ഇതെന്റെ കെട്ട് കൂടിയിട്ടേ ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് പോകുള്ളൂ. എന്റെ കെട്ട് കൂടിയിട്ടേ കാനഡയ്ക്ക് പോകണുള്ളൂ എന്ന്. വലിഞ്ഞു കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരും. നിനക്കറിയാം ഹെൽമെറ്റ് ட்ரிங்க் வேற காசை கட்டு போ மாட்டி பாருல இறுக்கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு வர ட்ரிங்க் അങ്ങ് പോരാ. ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ്? വീട് വരെ കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട്. ആരത്? പറയാൻ പറ്റാത്ത കേസാണെങ്കിൽ പറയണ്ട. ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ രാത്രി കറങ്ങിയതല്ലേ, പെറ്റി അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ. ആ നീ പറ. 200 വരെ. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ വകുപ്പ് വേറെയാ. ഒന്ന് നിന്നേ. നാർമലാ പോയി എന്തായാലും ആ സാധനം എടുത്തു സാർ. അയ്യോ ഊതടാ ഊതടാ. അടിച്ചല്ലോ മോളെ ഊതുന്നു. അടിച്ചിട്ട് പുറകിലിരുന്നാ പിടിക്കാൻ വകുപ്പില്ല. എന്നാലും ചോദിച്ചല്ലോ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തു? മറുപടിയും നിന്റെ വീട് എവിടെയാ? ചങ്ങമ്പുഴ നഗർ. എവിടെയാ? ചങ്ങമ്പുഴ നഗർ. ആ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. പ്ലീസ്. നമ്മള് പോകുമല്ലേടോ. ഈ പാതിരാത്രി ഈ കൊച്ചിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി വേറെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ തൂങ്ങില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നമ്പർ കൊടുക്ക. സാറേ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണോ? ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ, ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് നമുക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോരെ? ഈ പാതിരാത്രി ഇവന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കറങ്ങാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടി പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും. இதுக்கு ஃபைன் கிடையாதா? வேற அரெஸ்ட் பண்ணா ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங். എടാ ആ കഞ്ചന് ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ മോനെ. ബാക്കി നമ്പർ പറടാ. ഇത് എഴുതണ്ടേ? സാറേ എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ആരാ? എൻ്റെ മോള്. വാ 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 സാറേ, ആ പെൺകൊച്ചിൻ്റെ അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പറ. വരൂ സാറേ
ഷിഫ്റ്റ് முடியல അയ്യോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോളെ அவளுக்கு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சிருக்காது 2 hours முன்னாடி ഇരിക്കും മോളെ தேவையில்லாத வேற பொண்ணுங்க ഇവനെ അറിയാമോ பக்கத்துல உட்கார்ந்து நின்னானே അപ്പോൾ വീട്ടുകാരറിയാതുള്ള ഏർപ്പാട് ഇവൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതാ വെളിവില്ലാത്തല്ലേ സാറേ അവൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കോളേജ് പിള്ളേരെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ അല്ലേ എന്നാലും കേട്ടോ മോളെ ഇമാതിരി അൽഗുലത്തെ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ചാടുമ്പോൾ മിനിമം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരോടെങ്കിലും ആവണം കാരണം ഇവൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അല്ലേ ഭാവിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുകാരൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വിളിപ്പിച്ചത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ശരി நார்மலா போயிருந்தாலே விட்டு இது மாதிரி பண்ணலாமாடா ஃபஸ்ட்டு அப்போ 18 ஏஜ் இல்லை ஸோ அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு இது ப்ரிகாஷன் தான். இல்லை அந்த பொண்ணு சொல்லு ஏன் சொல்லன்னு கேட்பார்ல தெரியல என்ன பண்ண போகிறேன்னு வேற எதுவும் பேசாது பார்த்துருக்க என்கிட்ட சொல்லு பேசல எல்லாம் நம்பிக்கையும் போச்சு கூப்பிடுவோம் எப்பவுமே கூப்பிட்டு வரல பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் அவங்க ஊசி கூட சரியா போடல സർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 20th മുതൽ ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫെയർസ് അല്പം കൂടുതലുണ്ട് സാർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ അവനാണോ പോണെന്നാ പറയുന്നത് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കണ്ട ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എടുത്തോളൂ ശരി സാർ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല அவன் கேஸ் போட்டு அனுப்பிச்சி விட்ருப்பாங்களா മാം ഇതൊന്ന് போலீஸ் அவரு ஐ ஹேட் அஜி வர்கீஸ் பத்திக்கா ഇന്നലെ ഫ്രഷ് സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച നിന്നെയായിരുന്നു എന്നെ ഷ്യാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സ്റ്റോക്കിൽ എലി കയറി നാശാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ അയാൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോഴേ നിനക്കൊക്കെ ചിരിച്ചോണ്ട് നിന്നാ മതി കണ്ണീ കണ്ടോന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടതാരാ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു 100 തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 2 അല്ല 5-6 ബോക്സാ പോയി കിട്ടിയത് 10 പോയിന്റോടെ മുതലാ നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ടുതരൂടി ഇത് എന്താടി നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഓഫ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആരും കാണാറില്ലല്ലോ ഇനി മേലെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോണ്ടല്ലോ എന്റെ വായിന്ന് വരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ കാലത്ത് ഒരുങ്ങി കിട്ടി ഇറങ്ങി ஒன்றையும் அழுவாங்களே ஹெல்மெட்னா போட்டு வந்துடலாம் இல்லை அங்கே நடந்து போகும்போது பொறுமையாக போயிடலாம் மறுபடியும் வரும் കൗണ്ടറിൽ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തരുത് ചോറും പയറും പരിപ്പും அநியாயத்துக்கு இதுவாக இருக்கு புள்ளியாக இருக்குது இல்லை வீட்டுக்கு கூட போகாமல் ഞാൻ താങ്ക് യു സോ യു ഓർഡർ സർ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം പുറത്തേക്കോ സോ യു ഓർഡർ സർ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യുവർ ഓർഡർ പ്ലീസ് എന്നെ പ്ലീസ് ഞാനിത് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല കേട്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ സോറി സർ ഇവ കളികളൊക്കെ കടയ്ക്ക് പുറത്ത് സോ സോറി സർ ഒരു കോക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് സ്റ്റാഫിനോടെല്ലാം പറയാനുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പോയതിനു ശേഷം എടുത്തു കൊടുക്ക് ഒരു മെഗാ പാക്ക് ഒരു പെപ്സി പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ 5 മിനിറ്റ്സ് ഓക്കേ ഷുവർ ഒരു സിംഗിൾ ബർഗർ ഒരു പെപ്സി ഇത്രയല്ലേ സർ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമോ வேலைக்கு போலியா ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ പോട്ടെ அடுத்த நாளே தான் சொன்னான் சென்னைக்கு போகணுன்னு കേട്ടിരിക്കുന്ന സമയം
ഈ സമയത്ത് നീ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട മോളെ 7 മണിയായി. ഇനി ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രകാശൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ശരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ പോവാ. നീ എങ്ങനെ പോകുന്നേ? ഞാൻ ഓട്ടോ എടുത്തോളാം. ആ ശരി എന്നാ. மால்ஸ்ல 11 PM-ல 11 AM to மால்ஸ் ரன்னிங் சொல்லி ஒர்க்கிங் டைம் மால்ஸ் இருக்கும்ல க்ளோஸ் ஆகுமா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. நாளைக்கு கிளம்பி അടുത്ത നാളേ தானே சொன்னாங்க. ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ആ പോവാ. എന്നാ ഞാൻ പോവാ. നാളെ കാണാം. അസറേ എടാ നിനക്ക് ഇന്ന് ഷർട്ട് നീ ഇതെവിടെ എത്തി? ചേച്ചി ഞാൻ ഷോപ്പിലാ. ഷോപ്പിലോ? സമയം 11:45 നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ? ചേച്ചി പപ്പ ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു? ഫേസ് ചെയ്യാനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? നിന്റെ പപ്പയല്ലേ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ചേച്ചി. എടി പെണ്ണെ, വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയേ. ചേച്ചി ഞാൻ പപ്പനോട് കൊച്ചേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ശരിയാവും. നീ ആദ്യമേ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല. വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവളും തൊടാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടുത്തോട്ട് എന്നാ അവളപ്പ പറയും നാളെ നാളെ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ കരിയ. മറ്റേ പെർഫ്യൂം ഇല്ലേ, അവൾക്ക് അതിന്റെ മണമൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോണോ? സോഡ വേണ്ടേ? ആദ്യം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടന്നേ. എന്താടാ അത്? ഒന്നുമില്ല, പോവായിരുന്നു. ഇത് കൊച്ചോട്ട് തച്ചാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോടാ. ഞാൻ വെച്ചോളാം സാറേ. കൊണ്ടുപോയിക്കടാ ഫ്രീസറി. ചുമ്മാ ഉഴപ്പ്. இப்படி போகும்போது நிறைய எത്തും പോവാங்க. ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാവോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാലമണം പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തില്ല പ്ലീസ്. എടാ എനിക്ക് പോവാൻ സമയമായി. പ്ലീസ്, ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. പ്ലീസ്. വെള്ളം അടിക്കാനല്ലേ? അയ്യോ ആരും പറഞ്ഞു? ആരും പറഞ്ഞൊന്നും അല്ലടാ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആ ശരി ശരി. താങ്ക് യു. ഇതെന്ത്? അല്ല വേണ്ട, ഞാൻ വെച്ചോ. വാ 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 വാ. ചേച്ചി ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. വാന്ന്. അയ്യോ ഒരു സെക്കൻഡ്, പഞ്ച് ചെയ്തില്ല. ബെസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ശമ്പളം പോയനെ. വന്നേ. വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. പറയുമ്പോ ചിക്കണപ്പിലെ പുലിയാ. വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. എടാ അവളുടെ തള്ളക്ക് ഭ്രാന്ത, പിന്നല്ല. എടാ അവര് പറയുന്നതേ എന്റെ എന്തോ കുഴപ്പം കൊണ്ടാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു മോട്ടിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടാ എന്റെ കൗണ്ട് നോക്കാനെന്ന്. അത് ആദ്യം അവരുടെ തന്നേം കൊണ്ട് ചെയ്യണം. എടാ നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയണം. ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പണി ഒപ്പിക്കും. എന്ത് കുഴപ്പം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒപ്പിച്ചിരിക്കും. ചിക്കൻ തവിർത്ത് എല്ലാം സപ്ലൈ பண்ணுவாங்க. ഓക്കേ എടാ പൊട്ട, നിനക്കറിയാൻ മേലാത്തൊന്നും വലത്തേട്ടങ്ങ് പോയേക്ക്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മുട്ടിക്കോട്ടെ. സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. അല്ല നീ എന്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത്? ഫോൺ വരുമല്ലേ ഇത്? അഞ്ചോട്ട് ഇതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡേ. എടാ ക്ലോസിങ് ഒരു മിനിറ്റ് വിളിക്കും. அந்த போன் செக் அவுட் வர போனுச்சு. லாஸ்டா அவங்க தான பண்ணானுங்க. சோ அந்த நேம்ஸ் மட்டும் தான் இன்டர்மிஷனோ. சார் பேக் இருக்கும். பேக் எல்லாம் ஹலோ லைட் இருக்கு. வேணுட்டே பண்ண நினச்சிருக்கிறல்ல இதோட எப்போ ஓப்பன் ஆகும்? அது எத்தனை காலையிலே பண்ணுறாங்களா இல்லை 11 தானே ஓப்பன்? അല്ല ഹെലൻ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ? അത് കുറച്ചങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറാറുണ്ടല്ലോ. വരൂ
இப்போ அவன் பையன் வேற வீட்டில் அவங்க அம்மாட்டு கூட சொல்லாமல் போயிட்டான். இப்போ போலீஸ் வந்து அவனை வேற எடுத்துக்கிறான். நிறைய பேர் ஓடி போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கா? எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் ஆகும். ஃபுல்லாக சாம்பிராணி போட்டு விட்டுருப்பாங்க. சாப்பிட கூட இல்லை. பச்சைக்கறி தான் இது வேறு. സാറേ ലഗേജിൽ വെക്കണ്ട സാറേ, ലഗേജിൽ വെക്കണ്ട சார் சொல்கிறாங்க என்னடா இது? മാച്ച് കെട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് അവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്കിളിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. நம்ம ரூமே சில்லுன்னு பசங்களை கேட்டால் தான் தெரியும். இல்லை பசங்களை விசாரிச்சா மட்டும்தான். இவன் கூட இல்லை, லாஸ்ட்டாக போனாங்க. அதானே இது? இல்லை இவன் வந்து ஃபர்ஸ்டே പോണാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരം ആ പാൻട്രി ഏരിയയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ആ ജിൻസിനെ അമലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. അവന്മാർക്ക് അറിയാം. നിനക്ക് പെപ്സി ഉണ്ടേ? ആ ചേച്ചി, ചേച്ചി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഹെലൻ ഇറങ്ങിയ. ചേച്ചി സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. ഞാനെന്നാ സാറിനെ വിളിക്കാടാ. എന്തായാലും ഹെലനൊക്കെ പഞ്ചോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി, ഞാനും ഇറങ്ങി. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഓരോരോ മുടന്ന ന്യായങ്ങളും. സാറേ സാറിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ വേറോടെ പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. പാവം ഇവർ വേറെ ടുമാറോ കേസ് മാറ്റുന്നത്. ഹലോ അങ്കിളെ, അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിന്നാ പറയുന്നത്. ആണല്ലേ? ശരി, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. நம்மளுக்கே கொஞ்சம் காலெல்லாம் சில்லுன்னு ஆகல. கிட்ட கடந்து போட்டு காடி ஃபேஸ் பயமாக இருக்குதா? அது வர அந்த எறும்பு செத்து போச்சு. சொல்ல நான் எலி சவுண்டு கேட்டுச்சுல. ரெவனண்ட்டுக்காக தான் போடுது. என்னடா இந்த மாலில் இருக்கிற சினிமா அதில் டைம் செக் பண்ணுறாலோ? லாஸ்ட் ஷோ முடிச்சு போவாங்கல்ல. ஓ ஆனால் எப்படிடா கத்தனா கேட்குமா? தெரியலையே. அது வெளியில் அது அந்த வழியாக போவாங்களான்னு தெரியாது. வேற வழியாக விடுவாங்கல்ல. ஓ அப்போ செவுத்தில் தான். அதுதான் பார்க்குறாங்க. அவுட் ஆகும்போது வேற வழியாக விடுவாங்கல்ல. அந்த வழியாக தான் போகிறாங்க. என்னடா அது ஏறிட்டே இருக்கு போவா? அதுக்கு வெளியே வேறு ரூம் இருக்கு. நல்லா அந்த டைமில் கரெக்டாக யோசிச்சா. ஒன்றும் பண்ண எல்லா சிக்கனை கொடுத்து அந்த கவர் வச்சு அதை ரெடி பண்ணி போத்தின்னு பத்திரம் இல்லை. சிக்கன் வச்சா சிக்கனை தூக்கி போட்டு கவர் இல்லை. வேற யாருன்னா അല്ലടാ, ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വന്നു. അല്ല ഇറങ്ങി. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ വിളിക്കാം. சச்சோ மூக்கில் ஊற்றாதுடா. ஏன்டா அது? சில பேர் உடம்பு சீக்கிரமாக பிரெயின் எதனா ஆகுதா?
அதனால தான்டா ஸ்டார்டிங்கே பாட்டில் ரெண்டு பாட்டு தான். பேக் இருக்கா? இது வந்துச்சு நினைக்கிறேன்டா, ஐஸ் கியூப்ஸ். டைம் கூட தெரியாதுல்ல இப்போ. அப்படியே 11 மணிக்கு வந்து ஃப்ரீசர் ஊட்டாங்க. காதை மூடணும்டா ஃபஸ்ட்டு. கரெக்டாக காட்டுறாங்க. എതിരാ ഫാൻ നടക്കുക. അപ്പൊ പെൺകുട്ടി മാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാണല്ലേ അറിഞ്ഞത്? അതെ സർ. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. മോളിന് സമീപത്തുള്ള സുരഭി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇല്ലേ, അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധി. ഈ കുട്ടി മോളിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയ സ്ഥിതിക്ക് നോർത്ത് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലല്ല സാർ. അതപ്പോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കും കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. നോർത്ത് സ്റ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അതെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിലുണ്ടാവും. இது பண்ணுவோம். மூடிடா. ஜாக்கி சான் சுட்டி கொஞ்சம் கிளைமேக்ஸில் ராபி ஹுட் இப்படி தானே இருக்கும் ஒரு கிளைமேக்ஸ். கோல்டா இருக்கு. காலில் வந்துச்சா? നമസ്കാരം സാർ. ആ സാറേ നമസ്കാരം. എന്താ കേസ്? നിർത്താൻ. ആ നിങ്ങളോ? ഇതിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, പുള്ളിയുടെ മോള് ഏത് ഇന്നലത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കുറെ തല്ലി കാണുമല്ലേ? ഇല്ല സർ. പരിചയക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോ? പോകാൻ ചാൻസലർത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, അവിടെ എത്തിയിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ എത്ര മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ വരാറ്? ഒരു 12 മണിക്കോ. ആ സമയത്താണോ വീട്ടിൽ കയറുന്നത്? അവരുടെ പണി കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയമാവും സർ. ഗ്രാൻഡ് മോളിലെ ചിക്കൻ ഹബിൽ. അല്ല, ഇന്നലത്തെ ആ ചെറുക്കിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചോ? അല്ല സാറേ, അവൾ ഒരുപാട് ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ആ ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കൊടുക്കും. ആദ്യം അവൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്കും. ആദ്യം അവിടെ അന്വേഷിക്കും. அவனோட லாஸ்ட் லொகேஷன் செக் பண்ணாலும் அந்த மால் தானே காட்டும். அவனதும் அதானே, 2 பேருதும் மாலில் தானே, மாலாண்ட தானே. அவன் ஃபோன் மாலாண்ட ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்கு. കിട്ടുന്നില്ല, സ്വിച്ച് ഓഫാ. പോളെ, ഓൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലും കൂടി പോയിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ? അല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും മോളെ കുറിച്ച് ஏசி ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ആരാ? എന്തായിരുന്നു? അസറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടേനു.
എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ജോലി കിട്ടി ചെന്നൈക്ക് പോയിരിക്കോ? എപ്പോഴാ പോയത്? ഇന്ന് രാത്രി വണ്ടിക്ക് പോയി. പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മോനെങ്ങാനും വിളിച്ചാൽ മറക്കാതെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ആളെപ്പോൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അസറിനറിയാം. கால் எடுக்கலையே, அதனால கோச்சிங்னாலும் என்னடா பண்றா? ஸ்ட்ரெயின் ஆயிருக்கு, ரீலொகேட் பண்றா. ஆல்ரெடி ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஓ நைஸ் நைஸ் நைஸ். ചെറിയ ഡിസ്ലൊക്കേഷനാ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. நினைச்சேன் விஜய் மாதிரி எதனா கையை முறுக்கி பண்றாங்க. எத்தனை பேர் இன்னும் போது இதுவாக இருந்தோம். இப்போ அவளுக்கு കഴിഞ്ഞേ. ഓക്കെ, செம்மையா ப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்களே இது. அப்பவே பண்ணுறதே நல்லது. ഇതാ இன்னுം സ്വെല്ലിങ് அதிகമായി இன்னுം. അസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കനെയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല. അവനെന്തോ ചെന്നൈക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് പോയെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. പോളെ, നമുക്കൊന്നും കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാലോ? ഇതാ ചെക്കൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹലോ ഹലോ, അയ്യോ കട്ടായി പോയല്ലോ. തിരിച്ചാ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. என்னடா விட்டுக்கிறான்டா. நல்ல விஷயம்டா. வேலை நீ தானே தேட்டரில் பாப்கார்ன் എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാ പറയാ, എനിക്ക് അറിയില്ല അവളെവിടാന്ന്. നിങ്ങളോടല്ലേ അവളെ ഇറങ്ങാറുള്ളേ? എടാ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങി. ജിൻസ് പറഞ്ഞത് അവന്മാർ ആദ്യം ഇറങ്ങിയെന്നാ. മാനേജറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് പഞ്ചൗട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ കൊച്ചിനി എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണാവോ? ലിറ്റു എന്തോ മോളെ, നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല. എനക്കെന്തോ പറയുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് തീരെ വിശ്വാസമില്ല. നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഓനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. മോളെ, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഡാ ഒന്ന് വണ്ടി കയറി. ஒருத்த நாள் போய் வேலை செய்கிற இடத்துல பார்க்கலீங்களா? வண்டி இருக்கு. கேஸ்னால பேட் இம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு. ஒருத்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஆமாம் ஆமாம் வந்தாண்டா அந்த இம்போஸ்டர். இது மட்டும் எப்படி உயிரோடு இருக்கு? சிஜியா தெரியலையே. நோ அனிமல்ஸ் ஆண்டெலாம் போட்டுருந்தாங்க. அது போகிற வழியில் இது உட்காந்து. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வழி விடுங்க. ரேட்டடூவி தான். ஓ அது வார்மாக இருக்குங்க கொஞ்சம். ஓ ஓகே, இவன் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து கொடுக்குறான். இல்லைடா, ஏதோ உள்ளே போய் தான் இருக்கும் போல. அது அந்த இடத்துல தான் உட்காந்துருக்கோம். இல்லை அவன் பாரு செட்டில் ஆயிடுச்சு பாரு. സാറേ സാറേ അത് വരുന്നില്ലേ? എന്താടോ സാറേ, മുന്നേ വന്നില്ലേ ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ്? സാറേ, അവനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടി കൂടെ ഇല്ല. ഇടോ, ഞാൻ എത്താൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിയും. അവരോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അയ്യോ സാറേ, 1 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കില്ലേ സാർ? ഞാൻ പറയണത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സാറേ സാറേ, ആ ഫോൺ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കും. അതെ സാറേ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാണ്ട് സംസാരിച്ചെങ്ങനെ? അത് സമയം 2 കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ടോടിച്ചെങ്ങനെ? എടോ, പിള്ളേരെ നേരെ പാടിന് വളർത്താണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ മെക്കെട്ട് കയറാമെന്നുണ്ടല്ലോ. 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടിയാൽ വരും. എന്നിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. കേട്ടല്ലോ? അയാളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കും. ഇന്നലെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിന്നാണെങ്കിലോ. ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്താലും സത്യം പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. സാറേ അവളങ്ങനെ നീ മിണ്ടിപ്പോരുത്. നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണം ഇക്കൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പോളെ വാ, നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. கோச்சிங் போய்டான்னு வச்சுக்கிறாங்களோ இங்கே. கரெக்டான ரீசன் ஆனால் இது நர்ஸ்
என்னது நர்ஸு சொல்கிறேன். நார்மலாலாம் எல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நீட்டு தானே வந்துருக்கும். இப்போ தான் அந்த தூக்கி போட்ட சாப்பாடோட மதிப்பு. டிஃபன் பாக்ஸில் கொட்டுங்களா அவனும் இது பண்ணுறாங்க. ஓ அந்த இது கிஃப்ட் கட்லெட் அது கேக்கா நம்மளுக்கே கொஞ்சம் குளிர்து இல்லை, காலெலாம் சில்லுன்னு இதான் காட்டுச்சு. இப்போ இது நிறைய இருக்கும்ல ரூம் இல்லை? ஓ ஹீட் பண்ணி தராங்க. ஓ ஜில்லுன்னு இருக்கு, சாப்பிட பிடிக்கல. சுற்றுறது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் யோசிக்கிறாங்க. ஊரெல்லாம் போடுவாங்க. மேனேஜர் இருந்து வாட் த ஹெல் ஹவ் வி டன், ஒரு இதுக்கே 3000 ரூபானா இது எவ்வளோ செலவு? என்னடா பண்ணுறா? அது இல்லை அது ஏன் இது நீக்கிறா? இல்லை அதை திறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கலாம். ஆனால் இவன் அப்படியே போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோரி நினச்சேன். பார்த்தா வந்துட்டான், முடிச்சு விட்டாங்க. അങ്കിള് രാവിലെ ഹെലനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നി. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അല്ല ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള വലത്തേക്കുള്ള വഴിയില്ലേ? ഇല്ല അവിടത്തേക്കൊന്നും അല്ല. പിന്നെ വിളിച്ചില്ല? ശരി ഇല്ല, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവള് പോകാവുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഇപ്പോ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നടത്തരാം. എന്റെ മോള് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ ആളിറങ്ങി പോകുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ അവിടെ നശിപ്പിച്ചതല്ല. നിങ്ങൾ വളർത്തി 10-25 വർഷം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മറക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണല്ല അവള്. ഇവിടുന്ന് അല്ല അവളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് മറ്റെന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന. அப்போ நீ செருப்பால் அடிச்சுப்பா. പിന്നെ എന്നാ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നൈറ്റ് കട ചോദിച്ചു, അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை போட்டால் தான் இருக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகும். நீ எல்லாம் എനിക്ക് ഒരുത്തരും കൂടെ ആവില്ല. ഫോണിൽ എടുക്കാണ്ടിരിക്കത്തില്ല. ഹലോ, ആ സർ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എത്തിയേക്കാം. ശരി, സ്റ്റേഷനാണ് വിളിച്ചത്, പോവില്ലേ? இவனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டு போகிறாங்களா? രാഘവേട്ട, അവളെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്, ഷാഹിന. അതെയാ, അതാണത്. ഓനെ എടാ അവളുടെ നമ്പർ പോലും അറിയോ? അതന്വേഷിക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെ. பாவண்டா, எதை யோசிக்கலான்னு யோசிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இது மூஞ்சி இந்த ஹேம் இந்த மாதிரியா கூகுள் பண்ணுறோம். ஹாம்ஸ்டர் ஆ கண்ணெல்லாம்
சொல்லுங்க டேய் வழி இல்லைல்ல இப்போ பாடி ஹீட் பண்ணதுக்கு Body சிகரெட் குடிச்சாங்க சொல்லுடா கொஞ்சம் அட்டையெல்லாம் சேர்த்து கொளுத்தி கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி பண்ணாங்க நான் தம்மடி பண்ணேன்னு சொன்னேன் அப்ளிகேஷன் அவ்வளோ டப்பா இருக்குடா திருப்பி கூட ஆனால் அது சப்மிட் பண்ண இதுவா தெரியல ஜெராக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு இல்லை இப்போ அந்த டப்பாலாம் டேமேஜ் பண்ணால் காசு கட்டுவாங்க இவ்வளோ அடிச்சிருக்கோம் ஃபயர் எல்லாம் அப்படியா ஆமாம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு ஃப்ரீசர் ரூமில் ஃபயர் அலாம் இருக்கணும்ல இட்லு ஆரம்பத்தில் அந்த கார்ட்போர்ட் கிங்டம்லாம் பண்ணாங்களே அந்த சின்ன வயசுல விளாடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த எலி தான்டா மீன்வேல் ஆனபன் நீ இந்த சொன்ன டைலாக் நான் இங்கே கஷ்டப்படுத்தி സാറേ ഈ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈബർ സെല്ലിലും മറ്റും വിളിച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ മാർഗം ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് നേരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ വരാതെ നേരെ സൈബർ സെല്ലിലോട്ട് കെട്ടിയെടുത്താൽ പോരായിരുന്നു. ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സാർ. അല്ല അവള് നിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ? നീ ഭയങ്കര കാമുകനല്ലേ? ഇവര് നേരത്തെ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? അത് ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് പോയിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ എന്താ? ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ പോയ നീ പിന്നെന്താ ഇവിടെ? നിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു? ആ സാർ. സാറേ അവൻ നിന്റെ പേരാ സാർ? പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഹെലൻ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിൽ. മൊത്തത്തിലൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ. സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ പറയുന്നത്? വന്നേ സാറേ വാ. யார் பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு கோவம் வரும். ഏർപ്പാട് എന്താന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം. സാറേ എനിക്ക് അറിയില്ല അവൾ എവിടെ വന്ന്. സാർ തോന്നുന്ന ദിവസം പറഞ്ഞോട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല അവൾ എവിടെ വന്ന്. മറ്റൊരുത്തെ നോടാൻ കളിയോട് വേണ്ട. പാതിരാത്രി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ അവനവന്റെ എന്താണോ എന്താ പ്രശ്നം? സാറേ അയാളുടെ മോളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മണ്ടാതിരി സാറേ എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണാനായിട്ട് മണിക്കൂർ ഇതുവരെ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന് സൈബർ സെല്ലിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഇവനെ തനിച്ചളിച്ചു. താനെന്താണോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത്? സാറേ തന്നോടൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സൈബർ സെല്ലിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ എന്താ? സാറേ ഈ രാത്രി താൻ മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ആ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആര് സമാധാനം പറയണോ? ആ കുട്ടിയുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ? സാർ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. താൻ പോയി ആ സൈബർ സെല്ലിൽ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചേ. ചെല്. இப்போதான் நான் திருப்தியாகுது எனக்கு. ஸ்கின் இதுவாகிட்டு ஒரு ட்ரையா. ஐயோ அது வெளில போயிட்டுடா. ஒட்டிக்கிச்சு, ஃப்ரீஸில் ஒட்டிக்கிச்சு. എന്നാ താൻ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചേ. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഹെലൻ പഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയതായിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഈ അടുത്തെങ്ങാനും കുട്ടിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല സാറേ, എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സാറേ
ഹെലനെ ശല്യം ചെയ്ത ഒരു ഓട്ടോക്കാരനായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏത് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാ? സാറേ, ആ മാളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റാൻഡ്. ഡ്രൈവറെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോ? അറിയാം സാർ. വാ. ആ സുദേവ സാർ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലേക്കും അറിയിക്കണം. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാറിലേക്ക് അയക്കോ, നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തോ. അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ മസ്റ്റായിട്ട് അയച്ചിരിക്കണം. എന്താണോ? അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വന്ന ഉടനെ താൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കണം. ശരി സാർ. ഞാൻ ഒരു വാട്ടി ഓഫീസിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയെന്നാ. വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തുവോ? എന്താ നിർത്തും, ഞാൻ പറയാം. എടാ ഫിറോ, നിനക്ക് ഓട്ടോക്കാരനെ കണ്ടറിയില്ലേ? എന്നാ ഇറങ്ങിക്കേ. ഇറങ്ങ, നീ അവരോട് കാറി ചെല്ലണം. ഞാൻ വിളിക്കാം. എടാ, എന്താ കാര്യം? എന്താ? ഹലോ, അസറാണ്. ആ ജിൻസും അവളും ഗിർനാറിൽ എവിടെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? എനിക്ക് അവരുടെ നമ്പർ എത്രയും വേഗം അയച്ചു. அவரோட போலீஸ் பிக்சர் போகிறாங்க இருப்பான்ல 24/7 ஆஃப் ஆகிடும் போல கீழே வந்து. സാറേ, എന്താടോ? സാറേ, ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോഴുള്ള ലാസ്റ്റ് ടവർ ഏരിയ അതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. என்னென்னத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி கிட்ட உள்ளதான் இருந்தாங்க பெரிய உள்ள ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு நீரா ஸ்லோ ஆச்சா? இந்த மாதிரி தற்கொலைங்க ஒரு டப்பா. ஐயோ, சார்ஜ் இல்லைன்னா இந்த ஐடியா நான் சொன்ன ஒரு സാറേ ഫോൺ. സാറേ സൈബർ സെല്ലിന്നാ. என்ன ஒரு வேலை செய்யணும் டென்ஷன் ஆகிடுவா? കട്ടായി പോയല്ലോ. സാറേ, സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ്. ആ ഫോൺ 2 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഓഫ് ആയതല്ലേ കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓഫ് ആകുമ്പോഴുള്ള ടവർ ഏരിയ. വാട്സാപ്പ് വേണ്ട CAക്ക് ഞാൻ അയച്ചോളാം. ஏன்டா அவனுக்கு என்னடா பிரச்சனை? அவர் முன்னாடி இது அசிங்கப்படுத்திட்டாங்கல்ல. சரி, வேலை பார்க்கறதுக்கு என்னடா இல்லை. ஐயோ, அவங்க ஆட்டோ டிரைவர் தெரியுதுண்ணா. ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചെന്തി? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല സാറേ. അപ്പൊ ഹെലൻ എവിടാന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല? എനിക്കറിയില്ല സാറേ. എന്താണ്? സ്റ്റേഷനിൽ പോയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇവൻ ആള് തരികടയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് ഉറപ്പാണോ? അതെ സാറേ. ധന്യവാ. ഇവന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി വാങ്ങും സാർ. அவங்களாம் போனவன அவன் கூப்பிட்ட தாத்தா உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோனாவது வச்சிருக்கணும்டா. அப்பாடா. ഹലോ, ഹായ്ക്കാ, നിങ്ങളിത് എവിടാ? ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഫോൺ വെക്കാം. ശരി. ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിയതാ. പിന്നെ പഞ്ചോട്ടിന്ന് ഓർത്ത് ചേച്ചി സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഫ്രീസറിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ പോയി. ഫ്രീസറിൽ ഹലോ. എടാ ഫിറോ, എത്ര വേഗം സ്റ്റോറിന്റെ ഫ്രീസറിൽ നോക്കാൻ പറ. ഹലോ. കാര്യം എന്താ? நினைச்சேன்டா. ചേട്ടാ, ഫോൺ എടുത്തില്ല. സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ டென்ஷன் பண்றாங்க. கை கீழே தான் ஆடு போறாரு. സാർ, അവളെങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും എന്നോട് പറയാതെ ടെൻഷൻ പண்றாங்கடா. CCTV ഫുട്ടേജ് എന്തായി? സാറേ, തൊട്ടടുത്ത കടകളിലെ CCTV ഫുട്ടേജ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. അതിലൊന്നും ആ കൊച്ചിന്റെ മോൻ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല. മോളുടെ ഫുട്ടേജസോ? സാർ, മാളുടെ മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുള്ള സാറേ. എന്താണോ ഇത്? ഒക്കെ കണക്കാണല്ലോ.
ये मॉल का मैनेजर कहाँ रहता है? सर मॉल का मैनेजर इधर यहीं पर है, वो इधर से थोड़ा दूर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट. താൻ വാ താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. സൈബർ സെൽ എന്തായി? என்னடா ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட ഒന്ന് വേഗം ആക്കാൻ പറയണോ. நம்மள காய் அடிக்கலையே ஒன்றும். அவன் வேற பாடுறா கார் அவங்க ஸ்டாமினா காலி. எமர்ஜென்சி பட்டன்லாம் அது இருக்காதா? அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி പോട്ട് പലാൻ അടിക്ക് പറയുള്ളൂ. ആ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് അയച്ചുകൂടെ സാർ? CIAമാനും ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ കാരണവരും വലിയ ഷോ കാണിച്ചതല്ലേ, കുറച്ച് മഞ്ഞ് കൊള്ളട്ടിടും. ഒരു പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യമില്ലേ സാറേ? സൗകര്യമില്ല. ஃபோனில் அவர் இது பார்த்துட்டார்ல அன்லாக் பேட்டர்னு யுவராஜ். അല്ലടോ ആ ഇതെവിടെ പോകുന്നു? ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണമായിരുന്നു. വെള്ളമല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? ഞാൻ തരില്ലേ. சொல்லிட்டு போனி தானே. ഇരിക്ക കുടിക്കേ കുടിക്കേ. வினித்ரா சிரிச்சது இவர்தானா? கேட்டுருந்தாருல கஞ்சா குடிக்க இவர்தானா? ஸ்டோனர் கை அவர் வெறுப்பே ட்ரை பண்ணுவார். இல்லை அடி பொழுது പോ 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 പോ. ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டாரா? பாடல் ഹലോ സാറേ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഷാജഹാൻ അമ്മ നിങ്ങൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാ. പ്ലീസ് കം പ്ലീസ്. അങ്ങോട്ട് ടിറ്റു പറഞ്ഞത് അവള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ठीक है भैया, गुड नाइट. കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല भैया उसे कुछ मत बोलो. उसकी बेटी है ना, शाम से गायब है. बेचारा रो रहा था. पुलिस भी इधर आते हैं ना, मैनेजर അവർക്ക് தெரியும் जी भैया. അതെ, അല്ല കുട്ടി ഇവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ചിക്കൻ ആപ്പില്. ചിക്കൻ ഫോട്ടോ വല്ലതുണ്ടോ കയ്യില്? പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുട്ടി പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെന്നാ. ரெகுலரா மீட் பண்றவங்கள ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கல்ல. அவங்கடா பா வாட்ச்மேன் ஒரு கோட் தான்டா. ஐயோ மால்ல எல்லா இடமும் திருவாங்களோ. தப்பா கரெக்ட். அவன் வந்து சொன்னாதான் அது. டோரா வாடா. உள்ள போக முடியாதுடா, உடச்சுதான். என்ன வழி அது? ஹீட் இருக்கா? எந்த கூப்பிட்டா எக்கோ அடிக்குமா?
போலீஸ் என்னடா சொன்னாரு? யாரா क्या साहब? என்னடா பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. ஒரே அடி. ஐயோ போயிட போறாரா? ஐயோ சோதிக்கிறாங்க. பிபி ஏத்துறாங்க. மாலம் விழுது. சில்லஸ் வந்திருக்கும்ல. டெத்துக்கு போகிறான்னு நினைக்கிறேன். சாவர நேரத்தில் ஞாபகம் வரும்ல. ஐயோ ஒட்டிக்க போகிறாங்க முடியும். போஸ்டர் ஷாட். இதான்ல போடா. பொறுமையா தொடுங்க. தூக்கிட்டு வெளியே போகணும். அஜிவ ரிஸ்க் எதுனா ஆகணும்டா. இல்லை இந்த போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி யாருக்கு சொன்னார்? இவர் தானே மெயின் പോലീസ്. ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഹൈപ്പോതെർമിയ അടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഭാഗ്യമായി. ആ സ്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നോളാം. എ സിയിലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ 70 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മോള് -18 5 years അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ മസ്റ്റ് സേ ഷീസ് എ സ്ട്രോങ് ഗേൾ. പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യം. തനിക്കൊരു അലാം വെച്ചാൽ എന്താ? ഞാൻ പൊതുവെ അലാറം വെക്കാറില്ല സാർ. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എണീക്കുന്ന ആളാണ്. എടോ താൻ അലാം വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഷോപ്പിൽ അലാം വെക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സേഫ്റ്റി അലാം വെക്കുന്ന കാര്യം. സോറി സാർ, വെക്കാം. സാർ സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ടവർ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി. എടാ അലവലാതി, നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്മാതിരി നാറിയ പരിപാടി ചെയ്യരുതെന്ന്. നീ അവിടെ നിൽക്ക്, നീ എവിടെ പോകരുത്. വെക്കണേ ഫോൺ. ஸ்டோனர் ஆனாலும் இது ஐஸ்கிரீம்ஸ் வைக்கும் போது கூட இங்கே பார்த்து ஒரு உயிரை സമയം എന്താ ഇപ്പൊ? പേടിക്കണ്ട, ബിഫോർ ഫുഡ് മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതെന്താ? ഇത് വണ്ടി വന്ന് തട്ടിയിട്ട് പോയതിൻ്റെ. അതല്ല, ചെന്നൈക്ക് പോയില്ലേ? ആ പോയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണൂ. നിങ്ങളിപ്പോ കമ്പനി ആയോ? കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളാണിപ്പ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നേ. ഞാൻ പോയിന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഞാൻ പോവില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാരും വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത നഴ്സുമാർക്ക് ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ് സിസ്റ്റർ.
ആമാം. തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോവാൻ സാർ. അടുപ്പുള്ളവരൊക്കെ അടുത്ത് വേണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. ഇതേ കണ്ടന്റ് തന്നെ அந்த ഞാൻ പ്രകാശൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യല്ലേ? താമോനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. പോരട്ടോ. സാറേ ഇരുന്നോ ഒരു കണ്ണ് വേണമെന്ന് പറയാൻ പറയായിരുന്നു. ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലായി. അവനിങ്ങ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇക്ക വന്നിട്ട് പോവാം. നീ ഇവിടെ നിൽക്കും. പപ്പ എവിടെ പോയതാ? ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയതാടാ. പപ്പ സ്മോക്ക് ചെയ്തല്ലേ? കയ്യില് സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ. സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ മമ്മേനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ. മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ണു തുറന്നു. ഇനിയൊന്നും പേടിക്കാനില്ലാതെ പറഞ്ഞത്. സമാധാനായില്ലേ? അല്ല, നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയേ എന്റെ കുഞ്ഞാനകത്തുണ്ടാവുന്നു? 10-30 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ജോലി കയറിയിട്ട്. ദിവസം 100 കണക്കിന് ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും സാറിൻ്റെ മോള് മുടങ്ങാതെ എന്നെ നോക്കി ഒരു ചിരിച്ചിരിക്കും, ഒരു സലാം തരും. ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടി, പക്ഷെ വൈകിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സർ. ശരിക്കും നിലത്ത് നോക്കി നടക്കാനല്ല, മുഖത്ത് നോക്കി നടക്കാനാണ് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടി കയറുന്ന സമയം അധികം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരി, ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. സാറിൻ്റെ മോളെ പേരെന്തായിരുന്നു? ஓஹோ யூ கடைசி நம்ம இதில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஆக ஹெலன் அருமையான ஆனாபென் வந்து 10 படம் தான் நடிச்சிருக்காங்க. எல்லாமே சூஸ் பண்ணி நடிச்ச படம் தான் அப்படின்னு தான் பேசியிருக்கோம். ஒவ்வொரு படம் பார்க்கும்போதும் நம்ம என்ன கும்பலாங்கி நைட்ஸ் பார்த்தோம், கொட்டுக்காளி பார்த்துட்டோம். ஸோ அது ஹெலன் அருமையாக இருக்கு படம். செம்ம ஆக்டிங்கு. ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் மாதிரி இந்த மாதிரி மூவிஸ் மாட்டுது. நல்லா சூப்பராக இருந்தது. நிறைய கண்டினியூஷன் பயங்கரமாக இருக்குது. அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு வெற்றி சொன்னால மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு டெபியூட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு கொடுக்கலாம். உண்மையில இப்போ நம்ம இருந்தா அது இருந்திருக்கிறவங்க எப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல இதுதான் நடக்கும் தெரியாது. சரி, ஆனா என்னன்னா அந்த பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் மூக்கு ரெட் ஆச்சு, இங்க ரெட் ஆச்சு. அந்த ரெட்டு போக போக வந்து டார்க்கனாவே காட்டுனாங்க. ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு பிங்க் ஷேட் மட்டுமே விட்டுட்டு அது பண்ணிட்டு அப்படியே விடாம டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி டார்க் கடைசியில கண்ணுல ஒரு மாதிரி கண்ணு லிப்ஸ் மெரூன் கலர்ல ஆயிடுச்சு. பிளட் வந்து உறைஞ்சிச்சுன்னா எப்படி ஒரு மாதிரி டார்க் ஆகும். அந்த மாதிரி பார்த்து ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் இல்லை இதுக்கு. அவங்களோட ஒரு மேபி டாக்டர் கிட்ட விசாரிச்சு இல்ல அந்த கண்டினியூட்டி இருக்குது. அந்த ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சது லைட் ரெட்ல ஆரம்பிச்சு டார்க் ரெட் வரைக்கும் சூப்பரா கண்டினியூட்டி. ஸோ நேஷனல் அவார்டு வந்து வர்த்து தான். அண்ட் ஆல்சோ படம் டெபியூட் டைரக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறது செம்ம டென்ஷனு. நாங்கள் வந்து ரொம்ப பேசியிருப்போம் இந்த வீடியோவில். படத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபீவர் தான், பட் அவனும் பாருங்க அவனால் கொஞ்சம் முடியல. ஆனாலும் வந்து என்ஜாய் பண்ண. அதுவும் இல்லாமல் ஏசி வேறு ரொம்ப கூலிங்கில் இருக்குது. அந்த ஸ்டார்டிங் படத்தோட இன்ட்ரோ அப்போ அந்த எறும்பு ஐஸ் கியூப்ல மாட்டும் போது இப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா இவங்க அங்கே கனடா போயிட்டு அங்கே தான் ஏதோ பனி ஏதோ பனி பிரதேச காட்டுக்குள்ள மாட்டிப்பான்னு யோசிச்சிருப்பாங்க. இந்த கான்செப்ட் எப்படி பண்ணிட்டாங்க. ஆனா பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஈவென்ட் பகீர் நைட் அது யாரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். நல்லா சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க. சில கேரக்டர்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா காட்டிட்டாங்க, சில கேரக்டரை வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா காட்டிட்டு அந்த கேரக்டர் அஜி வர்கீஸ் வந்து செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. ஆனா அது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இப்படி ஒரு ரோல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. வினித் வந்து வந்து திடீர்னு ஏஞ்சி சண்டை போட்டாருன்னு இல்லடா கேட்டுட்டு இவன் வந்து ஃபோன் பண்ண விட மாட்டான்னு தெரிஞ்சவனே டிஸ்ட்ராக்ஷன் அது ஓகே டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணாரு. எதுக்கு அவர் பண்ணணும்ன்ற அவர் அவ்வளவு குட் கையா இருந்துக்கிறாரு. ஆனா கஞ்சா குடிய உள்ள பத்துனுங்கிறாரு. அது ஒரு வீடியோல சொல்லிருப்பாங்க அந்த ஒரு டைரக்டர் பசங்க வந்து சிகரெட் அடிப்பான்னு குடிப்பாங்க, ஆனால் நல்ல பசங்களாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி போல அஜி வர்கீஸ் வந்து எதுவுமே பண்ணல, ஆனால் வந்து இரிட்டேட்டிங்கான கேரக்டர். பக்கத்துல இருந்தா அந்த அடி குட் நைட்
எனக்கு ஒரு யோசனை வினித் ஸ்ரீனிவாசன் பேர் வேற பார்த்துட்டோம். சென்னைய காட்டுலயே அப்படின்னு யோசனை சென்னைன்னு வந்துச்சு. ரெஃபரன்ஸ் வந்து அசார் கேரக்டரும் சரி, லாலும் சரி, எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க. அந்த ஒரு இதுல பார்த்தோன்னா அந்த இது பேர் சொன்ன உடனே அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பத்தியா ஸ்டீரியோடைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் சூப்பரா இருந்தது. அசார் கேரக்டர் நல்லா இருந்தது. நம்ம அவள்தான் அவர் விரிச்சிருவாங்க. நான் கூட சென்னை போயிடுவாரு, அது கொஞ்சம் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா, டப்புன்னு அவர் வந்து ரிட்டர்ன் வந்தாரு. லாஸ்ட்ல அவங்க 2 பேர் லாலும் அவரும் பேசிக்கினது கூட அந்த சீன் கூட லாலுக்கே வந்து பொண்ணு மேல ட்ரஸ்ட் போன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் போது பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து விட்டு எல்லாருமே சொல்றாங்கல்ல, ஒருத்தர் சொல்றத பார்த்தா வரும். எப்படி சார் நீங்க எப்படி என்னத்துக்கு மேனேஜர் என்ன பொறுப்பா இருக்கலாம், அது இப்படி இல்லடா அவருக்கு அவர் பிரச்சனை அவர் சைடுல இருந்து பார்த்தா செக் அவுட் ஆயிருக்கு. அதான் இப்போ செக் அவுட் ஆகாம அவங்க செக் அவுட் நிக்காம இருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மா அவங்க ஒண்ணு ஃபோன் பண்ணியாவது திட்டுறதுக்காவது ஃபோன் பண்ணிருப்பாரு. செக் அவுட் கூட உன்னால ஒழுங்கா பண்ண முடியாதா, அப்போ ஃபோன் பக்கத்துல இருக்கு, அப்போ உள்ளதான் இருக்கான்னு தேடி பார்த்துருப்பாரு. அவர் சைடு ஏதோ சொல்ல முடியாது. ஆல்சோ வந்து அந்த 2 வேலை செய்யாத நாய்ங்க இவனுங்களாலதான் நிறைய டைம் பிரச்சனையே வருது. அவனுங்களா வீட்டுக்கு கிளம்பணுங்கிற அவசரத்துல எவ்வளவு ஒரு இது எடுத்துருக்கானுங்களா, அது எடுத்துன்னு போகணுன்றது. அந்த பெப்சி பாட்டில் எடுத்துருக்காங்க, சிக்கன் எடுத்துன்னு போய்க்கிறாங்க. அது அவரு அசார் போயிட்டு அவங்க வீட்டாண்ட போன் வேற எடுக்கலையா, அவனுக்கு விட்டு ஸ்மோக் பண்றதுக்காக போயிட்டானுங்க. ஐயோ இவனுக்கு வீடு வேற தெரியணும், இது வேற ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மள டென்ஷன்லயே எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அவங்க வேற ஒரு கார்ல போய் வச்சிங்கன்னா ஆமாடா எப்போ ரொம்ப காண்டேத்துறாங்களா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு படத்துல கரெக்டா அந்த இது லாலும் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இவனும் அந்த டைம்ல இருந்து வந்தது அந்த இது ஆனாபென் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த ஸ்ட்ராங்கா எலி வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆனாபென்னை சர்வை பண்ண யூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு இருப்பாரு. அது இறந்த அப்புறமும் அந்த இது பிச்சுன்னு வரும்போது அப்படியே அதான் நம்ம 2வது வாட்டி கீழே படுத்து அப்படியே டயர்ட் ஆயிட்டாங்களே. அப்போ அப்புறம் வாட்ச்மேன் கூட நல்ல ஒரு இல்ல வாட்ச்மேன் லாஸ்ட் இதுல வந்து பேரே தெரியல ஓகேவா, இருந்தாலும் அவர் வந்து ஞாபகம் வச்சிருந்தாரு. எனக்கு ஒரு சலாம் வச்சுட்டு போவாங்க, எதுவுமே யாரும் அறியாதவங்க இது நம்மளை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு போனா நம்மளுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கும்ல, மறக்க மாட்டோம் மோஸ்ட்லி. அது சொன்னதுனால அந்த இதுவும் இப்போ கடைசியில் அவரு எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, என்னை கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் வந்து விட மாட்டாங்க, நான் என் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன். ஒருவேளை இதுக்கப்புறம் வந்து மேபி இந்த ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அலாரம் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப இல்லை அது நார்மலாக இருக்கும்டா. அது அந்த இது இல்லைன்னா கூட இது ஸ்மோக் டிடெக்டர் வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் நான் யோசிச்சேன். ஓகே அவங்க கொளுத்துனாங்கன்னா ஸ்மோக் ஏதாவது வரும், அது இருக்கும். அந்த அலாம் கூட விட்டுறேன், ஏன்னா எம்ப்ளாயி உள்ளே போயிட்டு வெளியே வராதானே போகிறாங்கன்றதுனால அது விட்டுருக்கலாம். பட் ஸ்மோக் டிடெக்டர் இருக்கும், ஃபயர் டிடெக்டர் எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா அது டோட்டலாக க்ளோஸ்ட் ஏரியா, ஸோ அது வச்சுருப்பாங்க. அதனால தான் நினச்சேன் ஓகே புகை வந்தோடனே எங்கேயாவது அடிக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்கும் ஒரு திட்டு வாங்கினாரு அவரு கடன் நினைக்கிறேன். அது நானும் மால் மேனேஜர் தான் கூப்பிட்டேன். அது நினச்சேன் அவரும் இங்கே ஒரு வேலை செய்கிற ஆள் மேனேஜர் அப்படின்னு. அதோட எண்டிங்கில் இது அலாரம் வைக்க இது இல்லையா அப்படின்னு போது சரி அதெல்லாம் நான் பர்ஃபெக்டாக இந்த சீனியர் போலீஸ் அவர் வந்து ஆபரேஷன் ஜாவால வருவார்ல போலீஸ். ஆமா 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 அந்த இவரு நீ கரையாதாரா அப்படின்ட்டு அந்த இது சொல்லுவாங்களே அந்த சீன்ல இருக்கும்ல அவரும் கூட டிராவல் பண்றாரு. அவர் அஜோ இது லாஸ்ட் கால் பண்ணாம அவரு வாங்க மாட்டிக்கினாரு. ஏண்டா இங்க அட்மிட்டே பண்ணிட்டேன், இப்பதான் லொகேஷன் அனுப்பி இருக்காயா அந்த வயசான அந்த போலீஸ் செம்மையா யோசிச்சாரு. மென்டலி மேபி அவருக்கு பொண்ணு இருந்திருக்கும், என்னடா இவன் இப்படி பண்றானே. இல்லை இந்த அவருக்கு வந்து அவருக்கு யாரும் செட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. அந்த காண்டில் தான் அவரு அந்த ஹேட்ரட்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்கல்ல. எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு சர்வைவல் த்ரில்லர். அடுத்து வந்து தமிழ்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும், நான் போய் செக் பண்ணுறேன். இல்லை ரீமேக்லாம் வேணாம் எனக்கு தமிழ் டப்பிங். நான் கோலம்கே வெயிட் பண்ணுறேன் எப்போ தமிழ் டப்பிங் வருவாங்கன்னு. சோகே கேஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இந்த மாதிரி ஹிடன் ஜம் மூவி எஸ் நம்மளுக்கு எப்போது அந்த மாதிரி மாட்டுது சர்ப்ரைஸாக. ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். அந்த சரி சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப். இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுறேன். 10K ரீச் பண்ணுறேன்.